салом бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон. Ин силсила барномаи суҳбати рӯз аст ва дар ин барнома вобаста ба ироаи паёми пешвои миллат суҳбат мекунем. Аниқтараш дар ин барнома мо тасмим гирифтем ки паёми пешвои миллатро дар самти занон бонувон ба шумо пешниҳод карда бошем. Бо иродат ва садоқатмандӣ имрӯз моро дар студия ҳамроҳӣ мекунанд Зарина Холова, сармутахассиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ташаккур ки даъвати моро қабул кардед, омадед ба телевизиони Баҳористон. Мехостем вобаста ба нуқтаҳои муҳиме ки дар самти кору фаъолияти занону бонувон дар паёми имсолаи пешвои миллат мавриди назар қарор гирифт шумо гуфта бошед. Марҳаба. тамоми нуқтаҳои паём барои мардуми тоҷик яке аз нуқтаҳои асосӣ ба шумор меравад. ҳамзамон дар самти занон он нуқтаҳое ки дар паём баён гардиданд як бори дигар бозгӯкунанда аз таваҷҷӯҳ, ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлату ҳукумат нисбат хосатан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо занону бонувон мебошад. ва бояд қайд намуд ки дар паёми имсола таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат бештар ба занону духтарон дар самти маориф равона гардида буд ва ин ҳам бо соҳиб истиқлол гардидани Тоҷикистони азиз чуноне ки ҳамагон медонем таъсис додани квотаҳои президентӣ ки мақсад аз он соҳибмаълумоту соҳибкасб намудани занону бонувон мебошад ва чуноне ки дар паёми пешвои муаззами миллат баён гардид, дар 10 солаи охир зиёда аз 11 000 ҷавондухтарони мо тибқи квотаҳои президентӣ муассисаҳои таҳсилоти олиро хатм намуданд, соҳибкасбу соҳибмаълумот гардиданд ва ин ҳама аз таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлату ҳукумат шаҳодат медиҳад. ҳамзамон бо ҷудо гардидани бурсияҳо яъне тибқи квотаҳои президентӣ таҳсил намудани ҷавондухтарони мо дар хориҷи мамлакат агар зиёда аз 40 000 ҷавонон дар хориҷи кишвар таҳсил дошта бошанд, зиёда аз 30% онро ҷавондухтарон ташкил медиҳад. яъне имрӯз ҷавондухтарони мо дар тамоми соҳаҳо фаъол гардиданд ва кӯшиш менамоянд ки барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистони азиз саҳмгузор бошанд. ташаккур, саломат бошед. дуруст қайд кардед ки пешвои миллат дар паёми имсола зиёдтар диққат карданд, зиёдтар таваҷҷӯҳ карданд ба касбомӯзӣ, ба донишомӯзӣ, ба маълумот гирифтани занону бонувони мо ва боиси хушнудию сарфарозист ки дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши зан модар мавқеи калидӣ гирифт. имрӯз дар тамоми сохторҳо занону бонувон дар баробари мардон хушбахтона адои вазифа карда истоданд. шурӯъ аз соли 1997 то инҷониб зиёда аз 13 000 духтарони мо соҳиби маълумоти олӣ гардиданд ва имрӯз хушбахтона мо гуфта метавонем ки дар ноҳияҳои дурдасти мо аллакай норасоии кадрӣ аз ҳисоби нарасидани мутахассисон қариб ки ба назар намерасад, чунки имрӯз занону бонувони мо дар тамоми соҳаҳо фаъоланд. агар ба соҳаи маориф назар афканем 73% кормандони соҳаи маорифро занон ташкил медиҳад. ҳамзамон соҳаи тандурустӣ 71%, 68% соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи бонкдорӣ, алоқа, дар тамоми соҳаҳо нақши занону бонувон рӯз то рӯз меафзояд, яъне занону бонувон фаъол гардида истодаанд. мо мушоҳида мекунем, инъикосгар ҳастем, мебинем, инъикос мекунем ки имрӯз дар тамоми соҳаҳо занону бонувон фаъолият карда истоданд. ҳатто пешвои миллат зикр карданд ки дар қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз занону бонувони мо тан ба тан бо мардон истода адои вазифа мекунанд. ин ҳам бошад баҳри рушду гулгулшукуфоии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. акнун мехостем аз масъулияти модар гуфта бошед шумо. бояд қайд намуд ки имрӯз зан модари тоҷик дар баробари рисолати роҳбарӣ боз рисолати ҳамсарӣ ва модариро бар дӯш дорад ва имрӯз мо
бо сарбаландӣ гуфта метавонем ки чуноне ки дар паём ҳам пешвои муаззами миллат қайд намуданд, занону бонувон дар самти риояи талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар саҳми арзанда доранд, яке аз шохаи калидӣ ҳастанд дар танзим ва риояи қонунҳои мазкур ва нақши модарон дар таълиму тарбияи фарзанд хеле бориз аст. яке аз самти асосии дастгириҳои давлату ҳукумат ки бо мақсади соҳибкасбу соҳибмаълумот намудани бонувон равона гардидааст. Бузургони мо хеле хуб қайд намуданд, агар ки мо ба як нафар писар яъне соҳибмаълумот намоем, танҳо мо як нафар мардро як нафар шахсро соҳибмаълумот менамоем. агар мо ба як нафар зан як нафар духтар маълумот диҳем, мо метавонем ки як оиларо соҳибмаълумот намоем, зеро ки дар оянда ин нафар духтар модар мешавад ва тарбиятгари насл ҳаст ва маҳз тарбияи фарзандон аз модар сарчашма мегирад, аз оила сарчашма мегирад. барои ҳамин гумон мекунам ки дар ҷодаи соҳибмаърифату соҳибмаълумот намудани занону модарон мо хато накардаем, баръакс ба пешравиҳо ноил гардидаем ва имрӯз ана ҳамун риоякунандаи қонунҳои миллии худ, яъне қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ки дар саргаҳи он занону модарон меистад, яъне танзимкунандаи асосии онҳо занону бонувонанд. акнун мехостем гуфта бошед ки имрӯз занону бонувон дар самти кишоварзӣ ва дар самти тиҷорат ё ин ки соҳибкорӣ қадамҳои устувор доранд. мо маълумот дорем ки кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо фароҳам овардани шароити арзанда ва ҷудо намудани грантҳо зиёд занонро ба ин кор, ба ин самт барои масалан зиндагии шоиста роҳнамоӣ мекунад. аз ин бигӯед шумо. бале, шумо хеле дуруст қайд кардед. Кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳамоҳангсози асосии грантҳои президентӣ муайян гардидааст ва ҳамасола бо аз шурӯъ аз соли 2006 то ин ҷониб бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон грантҳои президентӣ бо мақсади дастгирии фаъолияти соҳибкории занону бонувон, бо мақсади ба шуғл фаро гирифтани занону бонувон грантҳои президентиро ҷудо менамояд ва ҳамасола занону бонувони зиёде бо мақсади дарёфт намудани гранти президентӣ, яъне грант ин қарзи бебозгашт аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои дастгирии занону бонувон, барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ, барои оғоз намудани фаъолияти соҳибкории занону бонувон ҳамчун кӯмак дода мешавад ва ҳамасола ба кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон занону бонувони зиёде муроҷиат мекунанд ва чуноне ки гуфтем, ин озмун аст ва 80 нафар зан ба дарёфт намудани грантҳои мазкур мушарраф мегардад ва маблағҳои гранти президентӣ аз 15 000 то 40 000 сомонӣ муқаррар гардидааст ва додани грантҳои президентӣ ба занону бонувон дар самти фаъолияти соҳибкорӣ ин як падидаи нав аст ва танҳо дар замони соҳибистиқлолӣ ба занону бонувон грантҳои президентӣ, яъне боварӣ карда шуд, бо грантҳои президентӣ супорида шуд ва бояд гуфт ки занону бонувони мо дар тамоми соҳаҳо фаъоланд ва бовар кунед, вақте ки зан ба гирифтани гранти президентӣ мушарраф мегардад, ҳатман вақте ки ҷои корӣ муҳайё мегардад, яке аз талаботҳои гранти мазкур ин муҳайё намудани ҷойҳои корӣ аст ва занону бонувони мо барои дастгирӣ намудани дигар занҳо низ яъне дастгирӣ менамоянд, дигар занҳоро ба кор ҷалб менамоянд ва дар заминаи таъсис додани як коргоҳи хурде ҳам бошад, яъне занону бонувони дигаре ба шуғл фаро гирифта мешавад. ҳам занон ҷавондухтарони зиёде соҳибкасб мегарданд. имрӯз ки таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлату ҳукумат нисбати
احیای هنرهای مردمی، رواج و رونق دادن هنرهای مردمی زیاد است و زنان و بانوان ما همچون نگهدارنده همین انعنه‌های نیکینیاگون امروز کارخانه‌های خردی مثلا استحصال یا که بافتن ادرس و اطلس، دوختن چکن که یکی از هنرهای قدیمه ما است و خوشبختانه امروز با همین کوشش ها و زحمت های دولت و حکومت که ما توانستیم به جهانیان اثبات سازیم که اطلس و ادرسی و چکن مالی صرف تاجیکی است و همین یک باعث فخر و افتخار ما نیست. مردم تاجیک باید باشد که ما توانستیم به جهانیان اثبات نماییم که همین اطلس و اطلس و چکنی که ما داشتیم و تاریخ بیش از 5000 عصر داشت، ما توانستیم اثبات سازیم که این مال صرف تاجیکی است. باعث افتخار و فخر هر یک تاجیکستانی باید باشد که ما توانستیم که به فهرست غیر مادی یونسکو وارد سازیم و امروز استحصال چکن و ادرس که یک تکنولوژی خیلی نازک و خیلی مرکب دارد، امروز زنان و بانوان ما با همین متاع رنگارنگ رو استحصال می نمایند. در یک دکانی خیلی خرد و به نظر عادی یک متاع خیلی رنگارنگ رو استحصال می نمایند و کار آن در نظر اگر ساده نماید ولی در اصل خیلی مشکل است و این رو تنها همان زن مهنتکش یعنی هنرمند می تواند که داند. همزمان نه تنها با زنان و بانوان در سمت هنرمندی گرانت ها جدا کرده می شود، این چنین برای رشد فعالیت چرواداری، زنبور پروری، همزمان زنان و بانوان ما در سمت کارتوشکا پروری یعنی در سمت کشاورزی نیز فعال هستند، یعنی تاسیس دادن گرمخانه ها از جانب بانوان که این گمان میکنم که این شرایط و امکانیت ها محض در دوران صاحب استقلالی برای ما زنان و بانوان فراهم اومد و امروز نه تنها زنان و بانوان ما در ساحه معارف، تندرستی، حتی در ساحه کشاورزی و دیگر سمت‌ها فعال هستند. امروز ما با افتخار گفته می توانیم که صف زنان و بانوان در صف قوه‌های مسلح در خدمت حربی نیز فعال گردیده ایستاده است و این همه گمان میکنم که از قوی ارادگی و توجه و غمخواری های دولت و حکومت نسبت زنان است که امروز همون توجه و غمخواری ها را احساس نموده ایستادند و جواباً به همون توجه و غمخواری ها فعالیتی پرثمر دارند. بله، واقعا همون توجه دستگیری ها است و باوری به زنان و مادران است که گفتیم در زمان صاحب استقلالی به زنان و بانوان امکانیت داده شد، توجه ظاهر کرده شد و در هر پیامشان اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت کار و فعالیت و زندگی زنان و بانوان ما اندیشه های خود را بیان میکنند. اعلان نمودن سال احیا و رشد هنرهای مردمی را چنانه که شما در اینجا ذکر کردید. به این واسطه، به این وسیله بار دیگر بانوان ما تمام انعنه‌های گذشته را که اندک اندک به گوشه خاموشی رفته بود احیا کردند و خوشبختانه چکن ما امروز به فرهنگ غیر بشری یونسکو شامل کرده شد. این هم فکر میکنم که ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان و سهم به واسطه زنان و بانوان و مادران ما است. بله، شما درست قید نمودید که امروز مثلا وارد گردیدن چکن به فهرست میراث غیر مادی یونسکو این یک مایه افتخار ما زنان و بانوان است، زیرا محض زنان و بانوان می توانند که همین زنده دارنده همین فرهنگ باشد و چنانه که ما میدانیم لباس هم یک رکن اساسی فرهنگ هر یک دولت و ملت به شمار می رود و باید قید نمود که طبق جدول برگزاری جشن و مراسم ها کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون هماهنگسازی اساسی برگزاری فستیوال جمهوریوی صدرنگ چکن معین گردیده است و همه ساله زیاده از 6 سال می شود که این آزمون در سطح جمهوری
با یک شکوه و شهامت خاص تجلیل کرده می شود. در روزهای برگزاری آن همین فستیوال مذکور تمام کوچه های شهر دوشنبه رو یک فضای ایدانه فرا می گیرد و تمام نمودهای چکن رو که هر یک منطقه به خود چکن خاص دارد، یعنی هر یک منطقه نقش و نگار به خود خاص دارد، یعنی فضای ایدانه فرا می گیرد و ما همچون میراثبران اساسی یا اصلی خلق تاجیک باید که فرهنگ خود را حفظ نماییم، حمایه نماییم. بله، فستیوال آزمون جمهوریوی 100 رنگ چکن، گمان میکنم که نمونه های گوناگونی چکن ملی ما را احیا کرده اون باره و امروز در برابر آنه که ما در شهر دوشنبه و منطقه تاجیکستان زنان و بانوان ما به بر میکنن، مشاهده میکنیم که فراوان در جشن‌های عروسیشون خوشبختانه از لباس ملی استفاده میکنن. این هم باشد یک احیا کننده لباس‌های ملی زنان و بانوان در جشن و مراسم ها باشه. مقصد برگزاری فستیوال ها نیز همین است، یعنی دوباره احیا کردن، دوباره ترغیب کردن، تشویق کردن. ما توانستیم که به جهانیان معرفی نماییم که ما چکن داریم، اطلس داریم، ادرس داریم و میراث خوبی است. باید که ما آن را حفظ نماییم، ترغیب و تشویق نماییم و مقصد از برگزاری فستیوال‌های مذکور همین است. بله، درست است و این شرایط را، امکانیت رو من فکر میکنم که حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصه پیشوای ملت در زمان صاحب استقلالی برای زنان و مادران ما مهیا کردند. در پیامشان پیشوای ملت ذکر کردند که نقش زنان و بانوان در پایداری صلح و ثبات، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی، در نهاد فرزندان تربیت نمودن حس وطن دوستی، افتخار ملی، انسان دوستی و مسئولیت شناسی، اینچنین پیشگیری کردن عامل‌های نامطلوب جامعه مؤثر است. اکنون از کارهای فهماندهی شما بگویید که آگاه هستیم که کمیته کار با جوانان و نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته میانی جوانان، پیوسته میانی جوان دختران در این سمت کارهای فهماندهی زیاد را برپا میکند یا که میگذراند. یک سمت فعالیت کمیته این ترغیب و تشویق است و همساله با تشبث کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ترغیب و تشویق عنعنه‌های نیک نیاگان، صلح و ثبات، حفظ ارزش‌های ملی، کاروان مادران وحدت سرا تشکیل کرده می شود و باید قید نماییم که سال 2023 کاروان مادران وحدت سرا که با اشتراک زنان و بانوان تمام منطقه های کشور از قبیل ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت ختلان، شهر دوشنبه، ناحیه های تابع جمهوری که یک زنان و بانوان فعال رو جمع آوردیم و این زنان و بانوان توانستند از 18 شهر و ناحیه های ولایت سوخت و 52 جماعت های شهرک و دهات ولایت سوخت دیدن نمایند. از قسم های نظامی با سربازان و افسران از نزدیک آشنا شوند، یعنی با مردمی در آن همون موضع هایی که زنان و بانوان با کشت کار مشغول بودند، زنان و بانوان فعال ما توانستند که از آن منطقه ها رفته از آن همون مکانی کاری آنها با خبر شوند و چندین کنفرانس و جلسه ها را نیز تشکیل کردند. ولی این کاروان توانست که مسافه خیلی زیاد را طی نماید و آن همون مادران وحدت سرا و صلح آفر تاجیک توانستند که آن همون تنتنه صلح و وحدت را به تمام مناطق ولایت سوخت رسانند و همه ساله این کاروان تشکیل کرده می شود. همزمان امسال کمیته تصمیم گرفته است که این کاروان مادران وحدت سرا را در ناحیه های منطقه رشت برگزار نماید، زیرا ما بعضا در تاجیکستان زندگی می نماییم و نه همه از تمام مناطق کشور دیدن نموده است و مقصد از
تشکیل نمودن کاروان هم همین است که ما توانیم تاجیکستان خود رو از نزدیک ببینیم. وقتی که از یک منطقه به منطقه دیگر سفر میکنند حتما که این چیز به نظر میرسد. مهر و محبت زیاد میشود، صداقت به هم دیگر زیاد میشود و مهر در دیدار است. وقتی که از نزدیک میبینند حتما که آنها بار اول میبینند ولی گمان میکنید که چندین سالها با هم آشنا هستند و هر باری که مثلا به کمیته میآیند یادآور میشوند از همون سفرهاشون که چقدر سفرهای خوب کردند، چقدر جایهای تاریخی رو دیدند، هرچند در تاجیکستان زندگی کردند ولی بار اول پنجرودی پنجکند رو دیدند. تاثیرات خیلی خوب برداشتند از این سفر. بله، پس همین خاطر پیشوای ملت زنان را صلح آفر، زنان را نگاه دارنده عائله، زنان را تعلیم و تربیت دهنده فرزند میدن و این به عنوان وحدت سرا که شما ذکر کردید واقعا هم تنتنه وحدت را در تمام منطقه تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی فکر میکنم تنین انداز کردن. عنعنه ارزش های ملی و عرف و عادت های منطقه ها را دیدن، آموختن، آمده در جایهای خود آنها را پیاده کردن و فکر میکنم با واسطه این گونه چاره‌بینی ها کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای دختران ما بار دیگر شرایط فراهم می‌آورد، بار دیگر نمونه عبرت میشوند این بانوان برای دختران یا اینکه برای جوانان ما که در آینده مادر میشوند. مورد آموزش پیام شما میخواستیم گفته باشید که پیام پیشوای ملت تا کدام اندازه از جانب زنان و بانوان مورد آموزش قرار میگیرد؟ باید گفت که کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رسانیدن محتوای پیام به اهل جامعه تاجیکستان تصمیم گرفته است با طبق نقشه در ناحیه‌های تابع جمهوری، در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان و قسما ناحیه‌های ولایت سوخت صحبت و واخوری‌ها را با مردم برگزار نماید و البته که گمان میکنم وقتی که از نزدیک به مردم نقطه‌های اساسی، گمان میکنم تمام نقطه‌های پیام اساسی هستند، کلیدی هستند. وقتی که به مردم میرسانیم از نزدیک به مردم تاثیرش دیگر هست و چنانه که گفتیم کمیته تصمیم گرفته است که طبق نقشه صحبت و واخوری ها را با اهل جامعه در شهر و ناحیه های ولایت سوخت، ختلان و ناحیه های تابع جمهوری برگزار نماید. همزمان با مقصد رسانیدن نقطه های پیام به جوان دختران در دانشگاه و دانشکده های عالی کشور نیز به نقشه گرفته شده است واخوری ها. سلامت باشید. تشکر زیاد. اطمینان داریم که زنان و بانوان ما در برابر مردم خدمت های شایسته میکنند برای دولت و ملت جمهوری تاجیکستان و همه ساله و پیوسته زیر نظر حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میگیرند. و بینندگان عزیز صحبت داشتیم با زرینه خالوه، سرمتخصصی کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و معلمه عزیز مورد نشاندادهای پیام در سمت زنان و بانوان سخن کردن و در برنامه‌های دیگر با دست دادن امکانیت ما مورد سمت‌های دیگری پیام پیشوای ملت و شما بینندگان عزیز برنامه‌های نوبتی را پیشنهاد میکنیم. تنسیت خان آباد باشید.